مرزا جیلوی جہنمی ہے. اب اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے مرزا ملعون کو میں یہ کہہ رہا ہوں, ایک مسئلہ اپلوڈ کرے, کوئی ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ گھمنڈ ہے. اللہ کی فضل سے میری سینکڑوں شاگرد اس کا محاسبہ کر کے دن دہاڑے اس کو دکھا دیں گے. 24 نمبر یعنی کہ 12 ریفرنسز, کیونکہ 12 غدر تو میرے لیے بھی قابل احترام ہے 12 ربیع الاول کی نسبت سے. یہ کہتے تھے 24 جو ہے نا وہ گدھ کے حروف ابجد ہیں, گدھ گوشت خور ہے, اور وابی کے بھی حروف ابجد 24 ہے, وابی ایمان خور ہے. تو آدھے وابی یہ بھی ہیں, گستاخ یہ بھی ہیں. تو آدھے 24 نمبر حوالے میں پیش کرنے لگا ہوں کہ بخاری مسلم میں آیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی اسلام کے مبارک بال تبرکن تقسیم کرتے تھے ایک دوسرے کو, اور نبی اسلام نے خود کروائے. انہیں تصوف میں باپا جانی کے منہ اطار تقسیم کیے جاتے ہیں. دیکھ لیں ویڈیو, یہ فرق ہے دین تصوف میں, چشتی صلاح پارٹی میں اور دین اسلام میں. دوستوں آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر اشرف حسن جلالی صاحب نے انجینئر محمد علی صاحب کو یہ چیلنج کیا تھا کہ انجینئر جو ہے وہ کسی بھی ٹاپک کا مجھے چیلنج کرے, اپلوڈ کرے اپنے پلیٹ فارم سے, تو میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں میرے جتنے بھی شاگرد ہیں وہ اس کے جتنی بھی باتیں ہیں ان کا جواب ضرور دیں گے. بھائی لوگ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ فرقہ پرست علماء جو ہیں وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے کتنا زیادہ چڑھتے ہیں. کوئی فرقہ پرست علماء جو ہے وہ انجینئر صاحب کو کافر کہہ رہا ہے, اور کوئی فرقہ پرست علماء جو ہے انجینئر کو ملعون اور وٹ ایور مطلب کیا سے کیا کہتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ڈاکٹر اشرف حسن جلالی صاحب کے سامنے تصوف کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات رکھے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ فرقہ پرست علماء جو ہیں وہ تصوف کے نام کے اوپر جو ہے وہ بزرگوں اور بابوں سے اس قدر اندھی قدر رکھتے ہیں کہ ان کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے ساتھ ملا دیتے ہیں. یعنی وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہم بزرگوں اور بابوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا رہے ہیں, لیکن ان کے عقائد سے اور ان کے نظریات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنی زیادہ پراورٹی دیتے ہیں اپنے بزرگوں اور بابوں کو, جس سے یہ لگتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا رہے ہیں ان کو. تو میں چاہتا ہوں آپ ویڈیو دیکھیں انجینئر حسن کی, اس کے بعد ہم بات کریں. مرزا جیلوی جہنمی ہے. اب اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے مرزا ملعون کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ گھمنڈ ہے وہ ایک مسئلہ اپلوڈ کرے, کوئی ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ گھمنڈ ہے. اللہ کی فضل سے میری سینکڑوں شاگرد اس کا محاسبہ کر کے دن دہاڑے اس کو تارے دکھا دیں گے. اصل میں یہ فتنہ پلانٹ کیا گیا اور مرزا قادیانی کی طرز پر اس کو اٹھایا گیا کہ یہ گستاخ جس کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں, اس کو فوراً لگام دی جائے. مختصراً میں دین تصوف کے ہاف 24 نمبر یعنی کہ 12 ریفرنسز, کیونکہ 12 غدر تو میرے لیے بھی قابل احترام ہے 12 ربیع الاول کی نسبت سے. یہ کہتے تھے 24 جو ہے نا وہ گدھ کے حروف ابجد ہیں, گدھ گوشت خور ہے, اور وابی کے بھی حروف ابجد 24 ہے, وابی ایمان خور ہے. تو آدھے وابی یہ بھی ہیں, گستاخ یہ بھی ہیں. تو آدھے 24 نمبر حوالے میں پیش کرنے لگا ہوں. پہلا ریفرنس دین اسلام میں یہ ہے کہ بخاری مسلم میں آیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی اسلام کے مبارک بال تبرکن تقسیم کرتے تھے ایک دوسرے کو, اور نبی اسلام نے خود کروائے. اور بخاری میں تو یہاں تک آیا کہ ہماری جو ماں تھی ام سلمہ, وہ نبی اسلام کے بال مبارک ان کے پاس تھے, وہ پانی میں گھول کر دیتی تھی, لوگوں کو شفا ہو جاتی تھی. یہ ہے دین اسلام. اور دین تصوف میں باپا جانی کے منہ اطار تقسیم کیے جاتے ہیں. دیکھ لیں ویڈیو, یہ فرق ہے دین تصوف میں, چشتی صلاح پارٹی میں اور دین اسلام میں. منہ اطار نہیں, موئے اطار, موئے ہو گئی ہے دادا صاحب کی گھوڑی. ہاں دیکھا پچھلے دنوں ان کے گھٹنے جواب دے گئے تو کرسی پہ بیٹھ کے وہ نا کھانا کھا رہے ہیں, اور باقاعدہ وہ ریکارڈنگ انہوں نے پری پلان کی ہے کیونکہ کالر مائک لگا ہوا ہے دونوں کو. وہ ابھی بتاری صاحب کہتے ہیں کہ بابا آپ تو پہلے زمین پہ بیٹھ کے سنت کے مطابق کھاتے تھے. اس کے آگے بھی ویسے کہنا چاہیے تھا کہ آپ نے تو فضان سنت میں لکھا تھا کہ کرسی میز پہ بیٹھ کر کھانا یہ انگریزوں کا طریقہ ہے. ہاں یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹرز نے بتایا تھا اور میں نے مفتی صاحب سے مشورہ کیا ہے, تو مجھے مفتی صاحب نے کہا کہ آپ نے کرسی پہ بیٹھ کے کھا لیں. مفتی صاحب سے کیوں مشورہ کیا, اور اگر کر ہی لیا تھا تو مفتی صاحب نے ڈاکٹر کے مشورے کو انڈورس کیا. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ نے کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے. مفتی صاحب کو تو چاہیے تھا کہ آپ کو بتاتے کہ آپ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی. ہاں یہی سکھایا انہوں نے ہمیں. مفتی صاحب نے ڈاکٹر کا مشورہ مان لیا اور اپنے بابا جانی کا مشورہ نہیں مانا. دیکھ لیں, خود انہیں دردیں ہوتی ہیں تو ڈاکٹر سے مشورے کرتے ہیں, اور آپ کو مزاروں میں بھیجتے ہیں. آپ کا پیشاب بند ہو تو آپ کو عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ بھیجتے ہیں, اپنا پیشاب بند ہو تو آغا خان سے شفا انٹرنیشنل سے علاج کرواتے ہیں. لو سمو, تو بابا جانی بھی دادا صاحب کی گھوڑی پڑھ لیتے نا. اور آج کل انہوں نے ایک اور چیز مشہور کیا ہے کہ جی جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے اندھوں کو اللہ کے اذن سے آنکھیں دی تھی, بابا جانی نے بھی یہ کرامت اپنی جوانی کی عمر میں دکھائی ہوئی ہے. تو آج کل تو پھر مزید ان کی کرامتیں بڑھ چکی ہوں گی نا. تو سب سے پہلے تو جو انہوں نے اپنا وہ پوتا بٹھایا ہے معاویہ, جس کا نام رکھا ہے انہوں نے, جس کو اتنی موٹی آنکھیں لگی ہیں, چھوٹا سا بچہ, اللہ تعالیٰ اسے شفا دے, اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے نا, بلکہ سب سے پہلے تو اپنی آنکھوں پہ پھیرے نا. خود بھی آنکھ لگائی ہوئی ہے بابا جانی نے, کہانیاں بنائی ہیں اور لوگ پیچھے چل رہے ہیں. تو یہ ہے دین تصوف بمقابلہ دین اسلام. ریفرنس نمبر 2 دین اسلام میں ہے انہ علیم بذات الصدور, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں میں بھی چھپے ہوئے رازوں کا جاننے والا ہے. اور دین تصوف میں پتہ کیا ہے, اعلیٰ حضرت نے ملفوظات کے اندر جو ان کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان نوری مفتی اعظم ہند, جن کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, اس میں تصور شیخ کا طریقہ لکھا ہے, جو میں آج ویڈیو میں پہلی دفعہ بیان کرنے لگا ہوں. ان سے پوچھا گیا یہ تصور شیخ کیا ہوتا ہے. دین تصوف وہ کہتے ہیں نا پہلے فنافی شیخ ہوتا ہے, پھر فنافی رسول, پھر فنافی اللہ. حالانکہ پوری زندگی فنافی شیخ ہی رہتے ہیں, کیونکہ فنافی شیخ والے کو فنافی رسول کبھی بھی نہیں ملے گا. دین تو سٹار رسول اللہ سے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بابے نہیں ہوتے. ہاں وہ بابے جو رسول اللہ کے وفادار ہیں, یعنی امام بخاری امام مسلم,
वो आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बताते हैं, अपनी नहीं। इनके बाबे गद्दार हैं, वो अपनी तालीमात बताते हैं। हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं, जो किताबों के गद्दार हैं उन बाबों को नहीं मानते। तो वो कहते हैं तसव्वुर शेख ये है कि आप ये तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला की तरफ से जो अनवार है ना, वो पहले नबी इस्लाम के कल्बे अतर पर नाजिल हो रहे हैं और वहां से छलक कर आपके पीर के दिल पर और वहां से आप तक। और यहां पे उन्होंने खत्म नहीं किया, उन्होंने कहा हत्ता कि जब आप नमाज भी पढ़ रहे हो ना, ये तसव्वुर आपसे दूर नहीं होना चाहिए, यानी पीर का तसव्वुर आपने नमाज में भी करना है। और इससे अगली बात जो इनको बुरी लगेगी वो ये उन्होंने कही कि तसव्वुर शेख उन्होंने बताया कि किस लेवल तक आपने मानना है। वो कहते हैं एक पीर साहब थे, उनका एक मुरीद था, उसकी 2 बीवियां थी। उसने एक बीवी के साथ रात को इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम किया, एक के साथ नहीं किया। तो पीर साहब ने उनको सुबह बुलाकर पूछा कि तूने दूसरी बीवी के साथ नाइंसाफी क्यों की, यानी इतना ख्याल रखा होता है पीरों ने। आप सोच रहे होंगे पीर साहब को किससे पता चला, इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर। हाँ, उनका ये कीदा अपने पीरों के बारे में दीन तसव्वुफ में। तो मुरीद ने कहा कि हजरत वो दूसरी बीवी सो गई थी। तो पीर साहब ने कहा नहीं सोनी, वो जाग रही थी। हाय 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 हाय। तो मुरीद ने कहा हजरत आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा साथ जो पलंग था उसमें मैंने डाला था। बस सुनो रूहानी तो जिस भाई लोग आपने वीडियो देखी, इस वीडियो के अंदर इंजीनियर मोहम्मद साहब ने इन लोगों के सामने वो सवालात रखे हैं जो ये फिरका परस्त उलमा दावे करते हैं अपने बुजुर्गों और बाबों के हवाले से, और दीन और तसव्वुफ के नाम के ऊपर इन्होंने दीन के अंदर बिदात और खुराफात जो है वो दाखिल की हुई है। और नाउज़ बिल्लाह इन्होंने अपने बुजुर्गों और बाबों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलाया हुआ है। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में ये फरमाता है, वमिन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दुनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, कि वो लोग जो अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद बना देते हैं और उनसे ऐसी अकीदत रखते हैं जो अल्लाह का हक था। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि अल्लाह ताला के जो ईमान वाले बंदे हैं वो तो अल्लाह ताला से शदीद तरीन मोहब्बत रखते हैं। यानी ईमान वाले लोग वही हैं जो अल्लाह ताला से शदीद तरीन मोहब्बत रखते हैं। यानी सबसे बढ़कर अपने माल, जान और औलाद, जितने भी लोग आप जितनी भी आपकी फेवरेट चीज़ें हैं दुनिया के अंदर, उनसे बढ़कर वो अल्लाह ताला को महबूब रखते हैं। इन फिरका परस्त उलमा का ये हाल है कि अपने बुजुर्गों और बाबों के अकायद जो हैं और जो अपने बाबों के जो फतावे हैं वो सामने लेके आते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने देवबंदियों के पीछे नमाज पढ़ी, तो फिरका परस्त उलमा जो हैं उनके पीछे हो गए। उन्होंने फतवे लगाने शुरू कर दिए कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब जो हैं वो तो ये लिखते हैं कि देवबंदियों के पीछे आप नमाज भी नहीं पढ़ सकते, उनके साथ खाना भी नहीं खा सकते, उनके साथ बैठ भी नहीं सकते, इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो आप उनके साथ नहीं कर सकते। यानी अपने मसलक के उलमा के अलावा, बरेली मसलक के उलमा के अलावा दूसरे मसलक के किसी भी मसलक के उलमा के साथ आप बिल्कुल ये काम नहीं कर सकते। यानी वो तो नाउज़ बिल्लाह मुसलमान ही नहीं है। यानी इस तरह की ये ड्रामाबाजी करते हैं। आज के दौर में भी इस तरह से जो आजकल के जो फिरका परस्त लोग हैं वो अपने बुजुर्गों और बाबों के फतावाजात जो हैं सिर्फ और सिर्फ वो फतावाजात जो हैं वो गुमराही के ऊपर मबनी है। यानी उम्मत मुस्लिमा में वो सिर्फ और सिर्फ फतावा जो हैं वो गुमराही पैदा कर रहे हैं और उम्मत मुस्लिमा को सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से अलग कर रहे हैं। यानी फिरका परस्त उलमा जो हैं वो ये कहते हैं कि आज के दौर में भी हमने अपने बुजुर्गों और बाबों को ही फॉलो करना है। यानी जो इस दुनिया से चले गए, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर कुड़ा और रहमत का नुज़ूल फरमाए। तो उन लोगों के लिए दुआ ही करनी चाहिए, दुआ मग़फ़िरत करनी चाहिए। कुछ बरेलवी फिरका परस्त उलमा ऐसे हैं जो अपनी बात के ऊपर डटे हुए हैं और ये कहते हैं कि हमारे मसले के जो बड़े इमाम थे, जो वो बात अपनी किताबों के अंदर लिख के गए हैं, हमने उसी को ही लेके चलना है। हमारे सामने अगर कुरान सुन्नत की बात आती है तो कुरान सुन्नत की बात हमने बिल्कुल नहीं माननी। हमारे सामने जो फतावा हैं इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब के, तो उनको ही हमने फॉलो करना है। भाई लोग, आज के दौर में इस वजह से उम्मत मुस्लिमा में फिरका वारियत जो है वो फैल चुकी है। कुछ फिरका परस्त उलमा ये कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग और बाबा जो बात लिख के गए अपनी किताबों के अंदर वो बिल्कुल ठीक लिख के गए हैं। और दूसरी तरफ कोई भी बंदा, अगर बरेलवी का कोई भी बड़ा मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जैसा, इसके अलावा और भी कोई मुफ्ती हो, अगर वो हक की आवाज़ को बुलंद करता है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही वसल्लम पर चल कर ज़िंदगी गुजारता है, उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद कायम करने की कोशिश करता है, तो फिरका परस्त उलमा अपने बुजुर्गों और बाबों के जो फतावाजात हैं उनको सामने लेके आ जाते हैं कि देखें जी ये बंदा जो है इमाम अहमद रज़ा खान साहब के नज़रियात और कायद से ही फिर गया है, तो ये बंदा जो है ये तो है ही गुस्ताख, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है और इसने देवबंदियों के पीछे नमाज पढ़नी शुरू कर दी है। यानी इस किस्म के ड्रामे करते हैं। तो फिर क्यों ना इंजीनियर मोहम्मद अली साहब जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इनके बुजुर्गों और बाबों ने ही उम्मत मुस्लिमा को मुंतशिर किया हुआ है। यानी सदियों से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अवाम उन्नास को अपने बुजुर्गों और बाबों के पीछे लगाया हुआ था और इसी वजह से ये एक मसलक के उलमा जो हैं वो अपनी अवाम उन्नास को ये कहते थे आपने दूसरे मसलक के उलमा के पीछे आपने नमाज नहीं पढ़नी, आपकी नमाज नहीं होती, क्योंकि दूसरे मसलक के जो उलमा हैं, जो लोग हैं, वो तो हैं गुमराह, उनके जो अकायद हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो गुमराह हैं। और इसी तरह से अगर आप उनके पीछे नमाज पढ़ोगे तो आप भी गुमराह हो जाओगे, आपकी नमाज बिल्कुल नहीं हुई। इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ने जब से सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठानी शुरू की, इन फिरका परस्त उलमा की अच्छी खासी मंडी ठोकनी शुरू की, तो फिरका परस्त उलमा जो है इंजीनियर साहब के खिलाफ हो गए कि ये बंदा जो है नाउज़ बिल्लाह है ही जहन्नम में, ये मलऊन है। यानी इस तरह की बकवासात जो हैं वो बकने लगे इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के हवाले से। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। जितने भी जो लोग हैं उम्मत मुस्लिमा में फितना फसाद फैलाते हैं, लोगों को एक दूसरे से मुतनफ़र करते हैं, उनको हिदायत दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।